trigonometric ratios. Let ABC be a right triangle with angle ABC as 90 degrees. Let angle BAC be theta. ఇక్కడ మనం ABC అనే ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. యాంగిల్ ABC యాజ్ 90 డిగ్రీస్ అంటే B దగ్గర యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ అని ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా B అనేది ఇక్కడ మనం గుర్తించాలి. దిస్ వన్ ఈజ్ A, దిస్ వన్ ఈజ్ C. ABC ఈజ్ ఏ రైట్ ట్రయాంగిల్. యాంగిల్ B ఈక్వల్స్ టు 90 డిగ్రీస్. ఓకే, లెట్ యాంగిల్ BAC బి థీటా. BAC అంటే A వద్ద యాంగిల్ థీటా అనుకుందాం. దిస్ వన్ ఈజ్ థీటా. నోటీస్ దట్ థీటా ఈజ్ ఎన్ ఎక్యూట్ యాంగిల్. ఈ థీటా అనేది ఎక్యూట్ యాంగిల్ అవుతుంది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ ఒక 90 డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ 2 యాంగిల్స్ కూడా ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. సో ఈచ్ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 90. ఎక్యూట్ యాంగిల్ అంటే 0కి 90కి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్స్ని మనం ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటాం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్ లేదా ద లార్జెస్ట్ సైడ్ ఇన్ ద రైట్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్. దీన్ని మనం హైపోటెన్యూస్ అంటాం ఏసీని. అలానే ఇక్కడ థీటాని మనం ఎక్యూట్ యాంగిల్గా ట్రీట్ చేసాం కాబట్టి థీటాకి ఆపోజిట్గా ఉండే ఈ బీసీ సైడ్ని మనం ఆపోజిట్ సైడ్ అంటాం. ఆపోజిట్ సైడ్ టు యాంగిల్ థీటా. ఓకే, అలాగే ఈ థీటాకి పక్కనే ఉంది కదా ఏబి, దీనిని మనం ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా అంటాం. ఏబిని ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా అంటాం. మనం ఏ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చినా ముందుగా మనం ఎక్యూట్ యాంగిల్గా దేన్ని ట్రీట్ చేసుకున్నాడో అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుందో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. We can define 6 possible ratios among the 3 sides of the triangle ABC, known as trigonometric ratios. They are defined as follows. Here, among these 3 sides of this triangle, we can define 6 possible ratios. Those 6 possible ratios are called trigonometric ratios. అవి ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ రేషియో సైన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ థీటా, సింపుల్లీ కాల్డ్ as sin theta. Okay, sin theta equals to opposite side by hypotenuse. Okay, opposite side means BC by hypotenuse AC. The second possible ratio, cosine of the angle theta, are simply called as cos theta. Adjacent side by hypotenuse. Here adjacent side means AB. This is adjacent side. AB by hypotenuse. Hypotenuse means AC. Okay. The third possible ratio is tangent of the angle theta. It is simply called as tan theta. Opposite side by adjacent side. Here opposite side means BC. By adjacent side means AB. Okay. Next possible ratio is cotangent of the angle theta, or simply called as cot theta. Adjacent side by opposite side. That means adjacent side and AB by opposite side BC. Next possible ratio is cosecant of the angle theta, simply called as cosecant theta. Hypotenuse by opposite side. That means AC by BC. Okay, the sixth possible ratio is secant of the angle theta, or simply called as secant theta. Hypotenuse by adjacent side. That means AC by AB. Okay, these 6 possible ratios are called as trigonometric ratios. Sin of the angle theta, simply called as sin theta. Opposite side by hypotenuse. The second one is cosine of the angle theta, simply called as cos theta. Adjacent side by hypotenuse. The third one is tangent of the angle theta, simply called as tan theta. Opposite side by adjacent side. The fourth one is cotangent of the angle theta, simply called as cot theta. Adjacent side by opposite side. The fifth one is cosecant of the angle theta, simply called as cosecant theta. Hypotenuse by opposite side. The last one is secant of the angle theta, simply called as secant theta. Hypotenuse by adjacent side. Okay, మనం ఈ రేషియోస్ ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చూడండి,
ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది బీసీ బై ఏసీ, ఇది ఏసీ బై బీసీ. సైన్ థీటా రేషియో దేనికి ఈక్వల్ వచ్చిందంటే బీసీ బై ఏసీకి ఈక్వల్ వచ్చింది. కొసెకెంట్ థీటా రేషియో ఎంత వచ్చిందంటే ఏసీ బై బీసీ వచ్చింది. అంటే ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే బీసీ బై ఏసీకి రివర్స్ రేషియో ఏసీ బై బీసీ. సో సైన్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందంటే కొసెకెంట్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, అలానే ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. కాస్ థీటా రేషియో వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే ఏబీ బై ఏసీ వచ్చింది. సీకెంట్ థీటా రేషియో వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే ఏసీ బై ఏబీ వచ్చింది. అంటే ఏబీ బై ఏసీకి ఇన్వర్స్ రేషియో ఏసీ బై ఏబీ. సో దీని నుంచి కాస్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ సీకెంట్ థీటా అవుతుందని మనం గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ట్యాన్ రేషియో వాల్యూ బీసీ బై ఏబీ వచ్చింది. కాట్ రేషియో వాల్యూ ఏబీ బై బీసీ వచ్చింది. ఈ బీసీ బై ఏబీకి ఇన్వర్స్ రేషియో ఏబీ బై బీసీ. సో ట్యాన్ థీటా అనే రేషియోకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కాట్ థీటా అవుతుంది. మనం ఈ అబ్జర్వేషన్స్ ని ఒక దగ్గర నోట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? సైన్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కొసెకెంట్ థీటా అని తెలిసింది. ఓకే, అలానే కొసెకెంట్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ సైన్ థీటా అవుతుంది. సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? కాస్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ సీకెంట్ థీటా అని తెలిసింది. సీకెంట్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కాస్ థీటా అని అబ్జర్వ్ చేసాం. అలాగే ట్యాన్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కాట్ థీటా అని మనం గమనించాం. అలాగే కాట్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ట్యాన్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ వన్ గమనించండి. సైన్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కొసెకెంట్ థీటా. దట్ మీన్స్ సైన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 బై కొసెకెంట్ థీటాగా రాసుకోవచ్చు. అలాగే కొసెకెంట్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ సైన్ థీటా అంటే కొసెకెంట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 బై సైన్ థీటాగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. అలానే సైన్ థీటా ఇంటూ కొసెకెంట్ థీటా ఒక రేషియోని దాని యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ రేషియోని మల్టిప్లై చేస్తే దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. సైన్ థీటా ఇంటూ కొసెకెంట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1. ఎందుకంటే కొసెకెంట్ థీటా ప్లేస్ లో మరలా మనం 1 బై సైన్ థీటా వేసుకోవచ్చు కదా. సో అప్పుడు సైన్ కి సైన్ క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 వస్తుంది. లేదా ఒక రేషియో మరియు దాని యొక్క ఇన్వర్స్ రేషియో యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఆల్వేస్ 1. ఓకే, ఈ సెకండ్ వన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. కాస్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ సీకెంట్ థీటా కాబట్టి కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 బై సీకెంట్ థీటాగా మనం రాసుకోవచ్చు. అలాగే సీకెంట్ థీటాకి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కాస్ థీటా కాబట్టి సీకెంట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 బై కాస్ థీటా. అలానే కాస్ థీటా ఇంటూ దాని యొక్క ఇన్వర్స్ రేషియో సీకెంట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుందంటే 1 అవుతుంది. ఒక రేషియో మరియు దాని యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ రేషియోని మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. tan కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కాట్ కాబట్టి tan థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 బై కాట్ థీటా. అలాగే కాట్ కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ tan కాబట్టి కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 బై tan థీటా. అలాగే tan థీటా ఇంటూ కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, ఇంకా ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ రేషియోస్ లో ఇక్కడ సైన్ రేషియో బీసీ బై ఏసీ వచ్చింది. కాస్ రేషియో ఏబీ బై ఏసీ వచ్చింది. ఈ సైన్ రేషియోని కాస్ రేషియోతో మనం డివైడ్ చేద్దాం. అంటే బీసీ బై ఏసీ బై ఏబీ బై ఏసీ. ఏసీకి ఏసీ క్యాన్సిల్ అయితే బీసీ బై ఏబీ వస్తుంది. బీసీ బై ఏబీ అంటే ట్యాన్ రేషియో. అంటే సైన్ రేషియోని కాస్ రేషియోతో డివైడ్ చేస్తే ట్యాన్ రేషియో వస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి tan థీటా ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా బై కాస్ థీటాగా మనం రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ రేషియోలో సైన్ రేషియోని కాస్ రేషియోతో డివైడ్ చేస్తే ట్యాన్ రేషియో వచ్చింది కదా. సో tan థీటా ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. అలానే కాట్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ట్యాన్ రేషియోకి ఇన్వర్స్ రేషియో కాట్ రేషియో అవుతుంది. అంటే కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా అవుతుంది. కాట్ థీటా ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. చూడండి, tan థీటా ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, కాట్ థీటా ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. దీని యొక్క ఇన్వర్స్ రేషియో, ఎందుకంటే tan కి ఇన్వర్స్ రేషియో కాట్ కాబట్టి. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ అన్నిటిని మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్, ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ని ఎలా డిఫైన్ చేసామో ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ రేషియోస్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ని బట్టి మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, సైన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 3/5 అని ఇవ్వడం జరిగింది. సైన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 3/5. Then find the values of tan theta and secant theta. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ బట్టి దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి
ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ మీరు డ్రా చేసుకోండి. ఏబిసి. ఏ దగ్గర ఎక్యూట్ యాంగిల్ మీరు ట్రీట్ చేసుకోండి. సైన్ థీటాకి డెఫినేషన్ ఏంటి? సైన్ థీటాకి ఫార్ములా ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ వాల్యూ 3, హైపోటెన్యూస్ సైడ్ వాల్యూ 5గా మనం తీసేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎక్యూట్ యాంగిల్ ఏ వద్ద మనం ట్రీట్ చేసాం కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ అవుతుంది. బీసీ 3 యూనిట్స్ అవుతుంది. హైపోటెన్యూస్ ఏసీ 5 యూనిట్స్ అవుతుంది. మనం ఇక్కడ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ముందు. ఇది ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. బై ద పైథాగరస్ థియరం సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. హియర్ వన్ సైడ్ ఏబి అనుకుందాం. ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అనదర్ సైడ్ బీసీ కదా. బీసీ మీన్స్ 3 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ 5 స్క్వేర్. ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఈక్వల్స్ టు 25. ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 25 మైనస్ 9 అంటే ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 16. ఏబి ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 దట్ మీన్స్ 4 వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ 4 అని తెలిసింది. ఓకే, ఇప్పుడు tan theta వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ tan రేషియో tan theta ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్. హియర్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ 3 by adjacent side is 4. 3/4. Tan theta equals to 3/4. And secant theta equals to, by the definition of secant ratio, hypotenuse by adjacent side. Here hypotenuse means 5 by adjacent side 4. Therefore secant theta equals to 5/4. ఇలా మనం ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ని ఉపయోగించుకుంటూ మనం చాలా సమ్స్ అనేవి మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఎక్సర్సైజ్ 11.1 నుంచి ప్రతి ఒక్క సమ్ని కూడా మీకు వివరిస్తాను. అందరూ క్లాసెస్ని ఒక ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వండి, చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకే, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఒకరోజు లైవ్ క్లాస్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, రైట్.